إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجبي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي Syekh Zainuddin Al-Malibari Sayyid Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina Al-Habib Alwi Amil Faqih ila ruhi Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idris Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idris Al-Adani Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idris Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas Sayyid Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zail Al-Hamli Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawaf Sahibil Annat Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri Sahibit Taris Sayyidina Al-Habib Husin bin Abi Bakrin Al-Idris Sahibil Warah Habib Ali bin Muhammad bin Wasid Syekhihi Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin Al-Attas Al-Hamli Sayyid Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Sayyid إلى سيدي الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومآرم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا علما ولا صحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معتك بنور معرفتك وسلمنا ووالدي وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصيب شر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولئك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإلى الفتاوى لا يكون مسارعا ويقول اسأل من يكون تأهلا وأبى اجتهادا لا يكون تعينا ويقول لا أدري إذا لم يسهلا. Wa ilal fatawa, dan kepada berfatwa, la yakunu musari'an, la yakunu tidak adalah ia musari'an bersegera. Wa yaqulu, dan dia berkata, is'al, tanyakanlah, man terhadap orang, yakunu yang adalah dia, ta'ahala ahlinya. Wa abah ijtihadan, dan dia enggan berijtihad. La yakunu ta'ayyana atau ta'ayyunan, tidak adalah dia menta'yin, menentukan dirinya berijtihad. Wa yaqulu, dan dia berkata, la adri, aku tidak tahu. Iza lam yashala, apabila tidak bisa atau tidak mudah menjawab soal. Penjelasannya, qala syarih rahimahullahu ta'ala, hazihil alamatu sadisatu min alamati alimil akhirati. Ini tanda yang keenam daripada tanda-tanda orang yang alim akhirat. Ai wa min alamatihi, di antara tanda-tandanya, alla yakuna musari'an ilal fatawa, bahwa tidak adalah ia bersegera kepada berfatwa, iza su'ilah, apabila ditanya orang. Maksudnya, ini tanda yang keenam daripada tanda orang yang alim akhirat, yang harus kita panutani, yang harus kita ikuti, yang harus kita dengarkan suaranya, yang harus kita ngaji kepadanya, yaitu alla yakuna musari'an ilal fatawa, bahwa tidak adalah ia bersegera kepada berfatwa, iza su'illa, apabila ditanya orang. Bila orang menakuni sidin, nakuni orang alim nih, orang alim akhirat nih, sidin kada situ sini menjawab kada, atau sidin kada spontan menjawab kada, atau sidin kada langsung menjawab kada, tetapi beliau bal yaqulu lahu, bahkan beliau berkata lahu, bagi orang yang bertanya, is'al man yakunu ta'ahala lil fatawa, tanyakan olehmu kepada orang yang adalah orang itu ahlinya untuk berfatwa. Justru dia menjawab, pian
mun hendak lebih mantap, lebih jelas, pian datangi ahlinya. Ahlinya dalam bidang ini. Si fulan umpamanya, ketenya han gitu orang alim tuh. Kenapa ihtiyatan? Karena ihtiyat ba'apik wahazaman dan hazam, berhati-hati. Berhati-hati. Nah, ini sudah mulai banai bertolak belakang dengan keadaan yang kita lihat, keadaan yang kita dengar. Kenapa orang sebegitu mudahnya mengeluarkan pendapat dalam hukum, mengeluarkan jawaban dalam hukum? Dia bukan ahlinya dalam bidang tersebut. Yang dia bukan kapasitasnya dalam bidang tersebut. Ini banyak sekarang terjadi. Mungkin orang akan bertanya, mun ulun mendatangi ke majelis ulama, yang di dalam majelis ulama itu ada komisi fatwa, mungkin ulun kelawasan atau kengalihan, dan ulun perlu cepat dalam mengetahui masalah ini. Kayak penjawab satu nang nyaman. Kita dalam menjawab pertanyaan orang itu harus punya dalil yang kuat. Harus ada dalil yang kuat. Cari dulu ayat Qur'annya, cari dulu hadisnya, kemudian cari aqwalul ulamanya atau kitabnya. Oh jelas, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ini kitabnya. Jawab Pak. Nah, agar supaya jangan ngalih dalam permasalahan ini, baik benar mengambil yang sudah masak, mengambil yang sudah masak. Mengapa kita berisi yang disebut dengan kitab Ahkamul Fuqaha? Ahkamul Fuqaha. Apa itu kitab Ahkamul Fuqaha? Itu kitab Ahkamul Fuqaha, kumpulan fatwa ulama. Lalu banai diterjemahkan, dibukuakan. Wah ini ngarannya nang terakhir itu adalah kumpulan kompilasi hukum-hukum Islam. Isinya adalah kumpulan-kumpulan jawaban hukum yang dari hasil muktamar Nahdlatul Ulama, dari muktamar yang pertama sampai muktamar yang ke-31. Ada bukunya. Ada bukunya Soleh. Jadi jelas, kada pemikiran kita area gampang. Nukar ada aja. Ketika ke Banjar, ke toko, nukar buku Ahkamul Hukama judulnya, atau Solusi Hukum Islam. Isinya adalah kumpulan hasil Muktamar NU. Mulai nang pertama zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu
Sampai kalau kada salah sampai muktamar ke-31. 32, 33, 34 belum ada buku nang terbaru. Walaupun ada hasilnya benar. Ketika muktamar ke-32 di Makassar ada. Ketika muktamar ke-33 di Jombang ada hasil komisi fatwa, hasil muktamarnya. Ada yang terakhir adalah di Lampung. Ada. Nah, sekaligus dengan hasil kumbis ulama. Bukan hanya muktamar, tapi hasil kumbis juga diikutakan. Kumbis itu konferensi besar ulama, Nahdlatul Ulama, Pramuktamar ngarannya. Nah, cukup di sana. Bila orang bertakun, nah dangin dulu lah, ulun ambilkan bukunya dulu, cari masalahnya. Ada aja judul-judulnya, bertanya. Oh ada. Ini jawabannya, menurut hasil muktamar NU yang kesekian, pertanyaan ini jawabannya ini, dalilnya ini, keterangannya begini. Jelas lah, jelas. Dan itu kuat. Kenapa? Itu bagaikan ijma'ul ulama. Paham kan? Itu bukan seikung ulama, bukan seikung ulama. Nang memutusakan bukan komisi bahsul masail, bukan. Paham kan? Komisi bahsul masail membahas satu masalah. Nah, di dalam pembahasan itu silahkan siapapun memberikan tanggapan terhadap masalah itu, asal jangan asal-asalan, ada keterangan yang jelas, kitabnya, halamannya, bunyinya. Berikut serahkan catatannya. Lalu ada tim ahli, ngarannya tim perumus. Bicara bahsul masail, tim perumus. Tim perumus adalah merupakan tokoh-tokoh yang ahli dalam bidangnya, biasanya 9 orang. Biasanya 9 orang. 9 orang inilah yang menggodok semua keterangan-keterangan tadi dan menyimpulkan. Paham salah? 9 orang ini yang menyimpulkan. Lalu setelah 9 orang ini menyimpulkan apa yang dirumuskan dalam komisi bahsul masail, asik sudah belum? Belum. Kecuali setelah dibawa dalam sidang pleno. Bukan komisi bahsul lagi, Kalau komisi bahsul masail mungkin ulamanya adalah 100 lebih dalam satu komisi. Tapi kalau sidang pleno 100 lebih itu seluruh perwakilan seluruh Indonesia. Paham kan? Dan ini kada kaling-kaling ulamanya soalnya. Nah, lalu hasil tim perumus nang ahlinya akhirnya apa? Dibawa kepada sidang pleno ngarannya. Kadang ngerti kamari lah apa sidang pleno. Ya kayak inilah ya. Makanya harus ngerti, harus masuk ke dalam LBM, Lembaga Bahsul Masail, dan kadang bekalahi asal ada aturan salah. Itu latihannya aja salah. Lembaga Bahsul Masail itu bukan sebuah keputusan akhir salah. Keputusan akhir itu adalah hasil muktamar. Hanya hasil LBM dibawa ke muktamar, dibawa ke sidang Bahsul Masail, digodok lagi, dibawa lagi ke sidang
paripurna atau sidang pleno. Sidang pleno itu benar soalnya sidang lengkap manusianya. Paham, Pak? Semua hadir. 500 ulama bukan, lebih. Mungkin bisa ribuan ulama dari seluruh Indonesia. Komisi Bahsul Masail menyampaikan hasil rumusannya. Maka sidang pleno inilah yang menyetujui. Ngarannya ittifaq. Ijma ulama, ijma'ul mu'tamar. Tim perumus menyampaikan hasil sidang Komisi Bahsul Masail berkaitan dengan permasalahan ini. Diuraikan plek, menyimpulkan hukumnya umpama halal. Apakah hasil rumusan ini bisa diterima atau masih ada yang dibahas? Tahu nih, kena ada nong bahas bang nih, kada jadi itu. Dan ini kada boleh asal bahas, kada boleh asal bahas, kada ada asal bahas. Nah, apabila sudah ditelaah, dijelaskan, itu dijelaskan, disampaikan kesimpulan, disetujui kah, kadakah? Itu kumpulan kena banai, kumpulan ulama-ulama sepuh dan sebagainya. Bila inya setuju, catok palo, pelak ijma'ul mu'tamirin. Ijma' para mu'tamirin, hasilnya hukum ini halal. Paham? Begitulah benar perjalanan sebuah pembahasan dalam Nahdlatul Ulama. Jadi bukan satu masalah itu sangat gampang memutuskan, gak ada salah. Nah, lalu supaya kita lebih nyaman ini aja sudah. Paling bukunya selesai dilalarangakan dah 200.000 kandel bang selesai. Kandel. Tapi nyaman nyaman. Ada orang bertakun kena dulu, ini buku ini rumus jadi. Hendak membawa kitab napa ngarannya Majmu'atul Fatawa Ibnul Arabi kada terpakai benar. Kecuali fatwa masing-masing kada kawai jua benar. Fatwa Imam Ramli, fatwa Imam Subki, fatwa Imam Rafi'i, ada fatwanya, kumpulan fatwanya, fatwa-fatwanya. Ini fatwa perorangan, tapi dari hasil rumusan kajian mereka. Nah sekarang itu dikaji lagi, disimpulkan kembali. Jadi judulnya judul hukum bahasa Arabnya Ahkamul Hukama, Ahkamul Fuqaha. Lalu bahasa Indonesia solusi hukum fikih atau solusi hukum Islam. Isinya hasil keputusan Muktamar NU dalam Komisi Bahsul Masail dari muktamar yang pertama sampai muktamar yang kesekian. Nyaman dong. Paham wan? Paham wan? Kada paham? Nukar bukunya gina. Lah, nang tadi deh. Kam paham itu? Nang dijelasan di paham lah. Paham ya? Mar paham lah? Paham. Kam paham rit? Kada fatwa seorang mana?
Ini kada mengaradau. Bah mengaradau lalu boleh hai saku anu ajar. Bah mengaradau besaku-saku ke itu. Enggak ada salah semalam ulun mendengar guru si anu jar boleh aja. Enggak ada salah. Katakanlah itu bukan tipe orang alim gitu. Tipe orang alim akhirat, dia akan menjawab tapi jawabannya lang lugas, tegas, jelas, kuat. Jakanya ikam kada dapat nini kadang ngalih-ngalih jawab akan ada ulun nah jawabannya tapi ini nang ulun tahu aja pang lah. Nang ada di dalam kitab ini tapi jelas. Nah dalam kitab ini bacaannya begini, hukumnya kayak ini. Fatwa kita kah salah? Kada. Kata di kitab sini ulun kada tahu di kitab lain bisa itu nang ulun tahu ini jenah. Nah jawab aja gitu. Kalau memang harus menjawab harus minta jawaban kayak itu aja. Kalau memang harus nang kuat, ya itu tadi ya. Harus ini Qur'annya, ini hadisnya, ini kitabnya, halaman sekian, bunyinya begini. Paham? Nangkai itulah orang alim. Nangkai itu orang alim. Nangkai inilah mun hendak napa? Mun hendak berdebat. Mun hendak berdebat sebuah permasalahan. Ayo kita berdebat dengan kepala dingin, hati tenang, kita bahas. Anjakannya kita ayuha benar kita kada hafal Qur'annya tapi insya Allah aku sudah merasakan manfaatnya ini sudah merasakan. Paham re? Nang ko rasakan manfaat dulu. Satu aja dulu re. Nih berkat kita mengaji setiap kita belajaran ini kan kita ngaji soleh. Alhamdulillah benar. Setiap kali imam baca kok wajah nyambung benar. Hafal kada juga cuma tahu ini semuanya ini semuanya ini. Itu satu. Nang kedua, setiap ada masalah, ingat deh ayat nang karena kita rancak baca. Paham gak Rahman? Karena kita rancak baca, mungkin ikam bisa merasakan. Oh ada, aku rancak baca ayat ini semalam surah anu ya kada. Gitu. Ini salah satu hikmah keilmuan kita kada bicara pahala dulu dalam setiap kali membaca kitab baca Quran kita kada hafal tapi begitu dibuka oh ada ya kada karena kita rancak tuh baca makanya solahai nang lewat diingatakan kalau Quran nih mana mun kita nih sampai 40 kali khatam keberapa kali sudah wan dicatat dan berapa kali berapa khatam sudah ada 5 lah 5 kali khatam adalah ada kada parakan lagi harus 40 kali khatam Quran dihitung deh padahal gampang aja benar. Kalau kita sanggup solahai sebulan sekhatam, berarti setahun 12 kali khatam. Oh kada sanggup mamaya. Oh kita 2 bulan sekali khatam, berarti setahun 6 kali khatam. Itu aja. Nah sekarang ikam di pondok berapa tahun? 3 tahun aja. 3 tahun mun bujur 6 kali 2 bulan sekali khatam berarti 3 kali 6 hanya 18 kali khatam kada sempat 40 lagi paham re dihitung re sampai 40 khatam salah tahu salah kira-kira sampai ada salah
Belum sampai lagi. 20 adalah. Ada hitung juga. Dikira-kira setahun 3 kali khatam ada lagi kamu. 4 kali khatam setahun. Iya, lebih pada 3. Ya soleh kamu. Kalau kamu bujur setahun 4 kali khatam, berarti 10 tahun 40 kali khatam. Nah kalau 10 tahun 4 kali khatam, lancar Quran dan banyak di otak kita nih rangku anuannya apa? Bukan hafal kadang kita ingat. Tak ingat. Kamu berapa Mar? Ada 5 juz sudah lah, 5 kali khatam sudah lah. Alhamdulillah. Ikamin berapa Win? Ada 5 kali khatam lah udah. Kada sampai. Ya kada apa. Kapan 5 kali khatam adalah sudah. Jangan kulir kamu katakan. Ini salah satu manfaat. Membujur kamu sampai 40 kali khatam insyaallah soleh. Imam tu soleh membaca ayat kawai kita. Oh ini semuanya. Oh ini semuanya. Walaupun nyambung seorang ada kawa kada. Suruh mulai awal ada kawa. Tapi bila nyambung kawa. Bagaikan apa man? Itu kena bagaikan kasahifah benar. Bukan fi zahril qalbi, bukan di dalam hati hafal, tapi kena terngiang-ngiang benar. Gitu belak orang tanya masalah, oh sudah ini, oh ada ayat Qurannya nampak ada dalam otak ada ayat, hafalkah? Kada hafal Quran kada, cuma kawa. Coba aja kamu rasakan. Ada kawai kamu rasa salah? Ada kalau kayak itulah? Ada. Rahmat kada rasa lah waktu itu? Ada. Pasti kayak itu. Nah sehingga jelas oh ini ayat Qurannya. Kena belajar hadis ulang, oh ini hadisnya. Oh kitab rancak mutolaah, oh ini kitabnya, lalu jelas. Jaka amaliyah tuh jangan dikisahkan hasil seorang, ini amalannya, peterangannya ini asyura nih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal nasyura. Jelasakan dulu, ini bukan dari ulun amalan lain ulun ini amalan ini ada di kitab anu penjelasannya kayak ini. Nang doa ini di kitab anu halamanu dari ini. Kada ulun lah, ulun nulisakan aja. Paham lah. Itu orang alim akhirat. Ya kada mau soleh menyandarakan kepada dirinya itu kada mau. Kada mau menyandarakan kepada dirinya. Dah sampai 40. Eta nyar kawin. Pain 40 khatam dulu, marahnya nyar kawin dulu Qurannya. Kada sarana hafal ya gembira orang ini nang hafiz Quran kada, kita sarana hafiz Quran 40 kali khatam je sudah. Cukup ya insyaallah. Enggak itu sampai 40 khatam ambil kada ke itu. Maksud itu sudah nikmat, sudah nyaman, sudah lancar, sudah nikmat dan barakahnya akan ketahuan. Akan ketahuan. Habis wabah berikut wayam tani'u min ijtihadin. Ya kada. Wayam tani'u dan bertegah ia min ijtihadin daripada berijtihad menyimpulkan sendiri. Inya kada mau menyimpulkan sendiri. Inya harus menyandarkan kepada orang lain. Nah, la yakunu muta'ayyinan alaihi, tidak adalah dia
menentukan diri atas ijtihad. Ini banyak nang ngaco ngaco sekarang. Bisa menyimpulkan sendiri dengan ayat Quran. Aturan ada sandaran. Ini ayat Qurannya, terjemahannya ini, maksudnya ini. Maksud ini ada dijelaskan dalam kitab ini oleh ulama ini. Walaupun pintu ijtihad tidak tertutup. Pintu ijtihad tidak tertutup. Tetapi dia bertegah diri daripada ijtihad. Bi an wajada fi ghairi, seperti dia mendapatkan pada orang lain ghaniyatan anhu, yang cukup ia darinya. Punya ada orang lain, jika orang lain aja, cukup dari orang lain itu aja. Pokoknya bilanya ada, cari dulu Qurannya ini, hadisnya ini, bila kada aqwalul ulamanya barang. Bila kada, jangan ucapanku, ini jangan. Bila kada bau ucap, aku kada tahu. Wa iza lam yashulil ijtihadu alaihi, apabila tidak mudah berijtihad atasnya, yaqulu la adri, ujarnya ulun kada tahu. Nah berucap la ade ni kan banyak nang anti one. Sopan na ujar mo pada kada tahu. Bayam. Inilah gara-gara nangki inilah oleh orang-orang nang berpengetahuan menai miris melihat zaman sekarang. Kayak lagi adalah pondok apa bukan kapasitas kita untuk berfatwa. Mbah, kita menyandarkan keterangan kita dari orang lain. Kita hanya menyampaikan penjelasan orang. Kenapa? Kita kada cukup alat, benar. Kada cukup alat untuk berijtihad. Quran kada hafal, kutubus sittah kada kanyang. Ini kada kanyang. Dan kada kanyang makan aja kada. Gitu. Fikih, bacaan fikih cuma fikihnya sampai Fathul Qarib anna. Datang di mana? Nang di mana gitu. Mana baca? Kada di kitab itu kita mengambil, jangan kitab itu nang kita ambil. Beda kalau orang sudah bandai Quran menguasai, lawan usul tafsirnya, hadis sudah menguasai, lawan usul hadisnya. Kemudian usul fikih dia memahami, menguasai usul fikihnya. Kitab-kitab fikihnya sudah inya kaji. Kemudian alat-alat apa bahasa kita benai ahkamul Qur'annya sudah inya telah. Lalu inya punya alat benar, dalam dirinya punya alat, punya kemampuan untuk menyimpulkan, ya silakan. Tapi sekelas siapa benang gawak beijtihad itu sekelas siapa? Sekelas sekarang ini kadada orang nang sekelas Imam Syafi'i dalam kemampuan berijtihad mutlak. Berikut ngarannya ada banai mujtahid tarjih.
Mujtahid fatwa, orang berijtihad dalam fatwa. Kemudian ada mujtahid tarjih, menyisih-nyisihkan dari fatwa ulama tuh kawainya memilah-milah banai nene nang kuat. Kita punya kemampuan tuh lah salah, kada kemampuan. Umpama banai. Ujar Imam Nawawi haram, ujar Imam Rafi'i makruh, ujar Imam Asnawi makruh, ujar ini makruh, macam-macam. Kita punya kemampuan menelusuri itu. Ini kenapa Imam Nawawi dalam kitab ini memakruhkan alasannya apa? Ini alasannya apa? Ini alasannya apa? Latar belakangnya apa dan sebagainya. Lalu inya kau menyimpulkan. Oh ternyata nang bagus tuh ini. Nah yuk. Tapi kita kada sanggup salah. kita kada sanggup. Orang sekelas Gus Dur, sekelas Rektor Al-Azhar dan sebagainya, ayo ha. Menggita napa ban? Lah, jangan hendak mau diberijtihad itu. Jangan hendak. Kita ini ambil aja ini. Itu kan kita kada kawa salah memilah mana nang kuat, mana nang lemah. Kada kawa. Nah, jadi yaqulu la adri, dia berkata aku kada tahu bisa. Bila kada dapat ngarai jawab aja ulun kada tahu, atau ulun belum paham, ulun kada kawan jawab masalah ini karena ulun belum belajar. Wala yastankipu, apa tuh? Dan dia tidak istinkap. Apa arti istinkap? Istankapa yastankipu apa? Tidak memaksakan diri, gitu aja. Tidak memaksakan diri untuk menjawab. Dalam Quran tuh la yastankifal ladzina amanu. Qala fil ihya'i, berkata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa min alamati alimil akhirat, di antara tanda-tanda orang alim akhirat, alla yakuna musari'an ilal fataya bal yakunu mutawakkifan, tidak adalah ia bersegera berfatwa, bahkan adalah dia tawakuf. Tawakuf itu bertahan, berdiam. Wa muhtarizan, dan menjaga diri, mawujida, apa yang didapat, ilal khalas, kepada selamat, sabilan, akan jalannya. Maksudnya dia tidak segera berfatwa, tetapi dia diam, dia menjaga diri dengan alasan yang ia bisa supaya ia selamat dari masalah ini. Bisa dia jawab dengan penjelasan yang jelas, kuat, bisa silahkan. Bila kada, carilah alasan supaya selamat dari ini, bisa serahkan kepada orang lain yang kepada ahlinya, atau berkatalah adri fa in su'ila amma ya'lamuhu tahqiqan binassi kitabillah. Fa in su'ila, jikalau dia ditanya amma dari masalah, ya'lamuhu, dia mengetahui masalah itu. Nah, sekarang takoni orang, kita jawaban masalah itu dia tahu. Tahunya tahqiqan secara pasti,
secara mantap tahu. Kenapa? Binasil kitab, dengan nas Quran. Ini ayatnya ada. Kemudian au binasi hadisin, dengan nas hadis, ini hadisnya ada. Au ijma'in, atau ini ijma' ulamanya ada. Au kiyasin jaliyin, atau kiyas nang jelas yang nampak. Nah, bila kayak ini apa, maka berfatwalah. Ya, salah. Ayo jawab Pak, pertanyaan orang dijawab Pak, jangan jawab kasak bujur-bujur, nah tahqiq dulu. Ada ayat Qurannya, oh kada hafal ayat Qurannya, hadis. Oh kada dapat hadisnya, ayo ijma' ulama, ada kitabnya, kitab ini. Bila kada kiyasin jaliyan, jelas sudah abta, maka berfatwalah. Iya, silahkan berfatwa. Wa in su'ila amma yushakku fihi, wa in su'ila, jikalau ditanya iya amma dari masalah, yushakku fihi, yang diragukan pada masalah itu. Nya ragu soalnya masalah ini ragu, kada tahqiq. Menjawab lawan Quran kada jelas, menjawab lawan hadis kada kawa, menjawab lawan kitab kada kawa jua, asa ramang bener ragu tipang. Mungkin itu berucap hendaklah dia qala berkata la adri, ulun kada tahu. Jawab aja, ulun kada tahu, bisa. Nah, wa in su'ila amma yazunnuhu, wa in su'ila, jikalau ditanya orang amma dari masalah yazunnuhu bi ijtihadin wa takhminin ihtata, yang menyangka iya masalah itu hanya dengan zan dan takhmin. Takhmin itu semacam keraguan tapi kuat sedikit parak zan, nah juga bi ijtihadin wa takhmidin, dengan ijtihad dan takhmin. Kayak apa? Ihtata, maka hendaklah ba'apik. Ba'apik nampak kada usah. Aku kada ragu panggil masalah ni benar. Kada ragu kada. Cuma masih zon. Tapi kau ayah aku nah berijtihad aja walaupun zon, jangan. Ihtata, maka hendaklah ba'apik. Arti ba'apik tu kada usah dijawab. Wadapa'a an nafsihi, dan hendaklah menolak ia dari dirinya. Kada usah pian betakun lon ulun ini, nah ulun ni kada jelas masalah nini, serahkan ke orang lain. Wa ahala ala gairihi, wa ahala, dan mencari cara ia ala gairihi, atas orang lain. Pian betakun lon guru sipulan do aja nah. In kana fi gairihi qaniyatun, jika ada di orang lain itu kecukupan, haza huwal hasmu, inilah yang penting, inilah yang pas. Kita benar berijtihad bahaya, li anna takalluda khataril ijtihadi auzimun. Li anna, karena bahwasanya takalluda, bertaklid dari
kesalahan ijtihad itu azimun besar. Kalau kita benar berijtihad, kekhawatiran kesalahan ijtihad itu besar. Kenapa, Ri? Gampang deh. Bahasa orang kitab, kesalahan satu kali kesalahan orang alim itu 70 kali lipat daripada kesalahan orang biasa. Kenapa? Karena orang alim akan diikuti orang. 1000 kali kesalahan orang bodoh itu lebih inting daripada 1 kali kesalahan orang alim. Kenapa? 1000 kali orang bodoh ini kadang nama umpatinya. Siapa nama umpati? Tapi sekali orang alim salah dalam bertindak, salah dalam berfatwa, parah. Parah. Kenapa? Karena diikuti orang. Nah, ini kan hati-hati. Kesalahan orang alim hati-hati. Wafil khabari, dalam hadis. Al-ilmu salah satu. Bermula ilmu itu 3. Dalam hadis ujar Rasulullah, ilmu itu 3. 1, kitabun natikun, kitab yang bertutur. Ilmu, dengarin ilmu itu ya. Kitabun natikun, Quran yang bertutur. Apa ya? Nih dalil Qurannya, tapi kada jangan asal dalil Quran lah. Kena kayak Wahabi. Maksudnya ini dalil Qurannya, penjelasan dalam tafsir itu kayak ini. Ini kitabun natikun. Orang alim gitu. Wahadi wa sunnatun qaimatun, dan hadis yang tegak. Hadis yang berdiri, yang tegak. Itu salah ilmu. Bila nampak nih hadisnya. Nyawan kada so, nih hadisnya. Tapi jangan asal-asalan. Ini hadis, lalu menurut para ulama hadis, penjelasan hadis itu begini. Bilanya hadis saja ya nanggaya Wahabi aja. Itu salah ya. Karena penjelasan ulama berkaitan dengan hadis itu. Nah, yang ketiga wala adri. Nah, berarti wala adri itu bagian daripada ilmu. Yang ketiga Nabi la adri, kalimat la adri, aku kada tahu itu ilmu tuh. Makanya benar bahasa guyon gitu aja. Orang bila hendak alim jangan bepadah tahu. Yalah. Bila hendak alim dia jangan bepadah tahu. Mun bepadah tahu tarik ke bepadah tahu, baraya belajar tahu terus. Ya kada? Nah, apakah ulun gede tahu kayak apa yuk penjelasannya. Padahal tak tahu aneh. Cuma bego padahal gede tahu. Nah gitu. Inya dalam tasawuf karena bila orang mau hakun bepadah kada tahu diberi tahu. Ini bepadah kada tahu apa? Mun bepadah tahu apa orang memadahi. Ya kalau? Nah gitu kamari nya gitu aja rumusnya salah. Bila hakun bepadah kada tahu mau diberi tahu. Itu anunya rumusnya tuh. Siapa yang memberi tahu kan?
Nah, nang memberitahu kadang kali gampang aja bilanya tingkat dewa pangarannya udah tingkat tinggi. Man amba'aka hadza, Muhammad siapa nang memberitahu mo? Nabba'ani al-alimul khabir. Nah iya amta ayat Qur'annya benar. Man amba'aka hadza, siapa yang memberitahumu ini? Nah, makanya kamu memberitahu. Kenapa memberitahu? Nah, kan itu siapa yang memberitahu? Nabbani al-alimul khabir. Ujar Rasulullah yang memberitahu ini adalah Allah yang alim al-khabir. Kenapa? Inya kada tahu rela lo diberitahu. Mun pada tahu nih ya kan bila orang tuh rasa alim, rasa berilmu, rasa apa, kada mau alim gede kan nih, kada mau. Itu penting tuh kalimat tuh soalnya. Jangan hendak pada tahu terus. La adri, aku kada tahu. Qala Sya'biyu, berkata Imam Sya'bi, la adri nisful ilmi. Jadi Imam Sya'bi kalimat la adri, aku kada tahu, itu nisful ilmi, separuh ilmu. Sudah jadi orang alim. Jadi orang alim. Wa man sakata haitsu la yadri lillahi ta'ala, orang nang berdiam ketika inya kada tahu, haistu itu sekira-kira atau ketika aja sudah la yadri, dia tidak tahu, dia diamnya lillahi ta'ala karena Allah, falaisa biaqalla ajran mimman nataq, maka bukanlah dia lebih kurang ganjarannya dari orang nang berucap. Aipang berkurang pahalanya selain orang ini kada menjawab karena Allah Ta'ala, karena memang kada tahu, berarti pahalanya kuranglah daripada orang berpandir. Kada li'annal i'tirafa bil jahli. Ini kaidahnya selain, makanya tadi i'tiraf bil jahli, mengaku bodoh benar, mengaku kada pintar dah, mengaku bungul, itu asyaddu, lebih sulit ala nafsi, atas diri. Dah gampangan benar. Mengita jua karena bodoh benar. Coba orang benar terkenal alim, coba ya terkenal alim, lalu diadakan forum, inya sebagai pembicara, di saat ada ruang pertanyaan, diberi pertanyaan oleh anak-anak nang biasa saja, ternyata inya kada kawan jawab. Ayo kawalai kamu ucap aku kada ngerti ini kawalah. Maka titel benar Profesor Doktor Kiai Haji MSc MA MPhD majurang gelar ini kakanakan jen aku nijer kada dapat lah. Ayo ikam kawal ikam beban benar, beban. Mungkin kita ni juga ngaku boleh nyatain di serbu mau juga. Iya, coba ya kamu bertitel Profesor Doktor. Ayo kawal ngaku bongol. Iktiraf bil jahli, mengaku bodoh, mengaku kada pintar, mengaku kada sekolah, itu asyaddu ala nafsi, lebih sulit, lebih berat atas nafsu. Nah, itu mengkita-kita ini merasa pintar, bungul banget karena lagi. Turun nang kita ini dasar kada pintar, ngaku aja sudah kada pintar. Apa ngalihnya mun orang tuh soleh gampang aja soleh, menau gampang aja. Orang tuh ngaku pintar nang mana ka alim bujur 4 betakon tuh, mun pian ni dasar alim bujur betakon sebuting julun kada betakon hukum bener.
Sampai wirikam takun hijur nang alim gana-gana betakon ngaran aja, tapi di sana ada hikmah. Nampak? Takun ini napa ngarannya? Ayo kan alim-alim dah. Tamat dia di mana dia? Oh, baru takon lah. Nih napa yang nanya? Nggak tahu aja. Bahasa nampak nang bahasa kampung kah? Bahasa Arab kah? Bahasa Inggris kah? Nang apa ngarannya? Pasti bener kereta hawannya berarti bungol hari bener di muka di hadapan seorang hari-hari melihat kereta hawa alim nggak ada lah, hah? Masa ngaku alim? Anyer nito bener supaya membuktikan aja bener, membuktikan bahwa diri kita ini bodoh. Sudah naik sedikit mengenai pertanyaannya itu ngalih jar nang ada di kitab barang di kitab ada benar bahasa Arabnya ada betakun ini amfon ya kah ini uzunun bila mata ainon bila ini hajibun kaning bulu mata bang apa hadabun tuh bulu mata ada bila hajibun tuh kaning bila bulu mata tuh hadabun. Ada kan di kitab? Ada. Ini mah ada. Maka gananya bandanya kenapa kada ada ngarannya? Maka wa allamal adamal asma'a kullaha. Maulah kada ada ban. Allamal adamal asma'a kullaha kada ada nang kada mau ngarannya kada ada. Dah, ayo nang nyaman sedikit bulu mata hadap 4 betakon nang alim-alim nih, nang ahli napakah? Berapa jumlah bulu matamu tuh? Ayo, nang besintar kah? Ayo, ada apa kau? Kerta hujan, itu bandanya ada. Ada salah bandanya? Ada, ayo itu. Allah salah. Ada kayak dia itu ada kawan kayak begitu ada kawan ada bicara min itu ada kawan hah kamu lihat itu lawan bulu mata ini bang lihatlah lawan bulu mata bang lihatlah kenapa kamu jauh melihat nembarak mata tuh kamu melihat kenapa aneh gitu. Kamu lihat lah nih, lihat dulu, bulu mata bang, kenapa kamu lihat? Maka barak matamu. Itu ngarannya karena akrab, kaparakan menanya karena kaparakan. Kalau kamu lihat lagi keparakan, paham lah. Kenapa jadi kan lihat kaparakan tuh jawabannya. Ayo, men, kamu nggak hitung bulu mata lah. Bicara men gina lah. Kawa kada kawa. Nah ini aja ada bandanya, ada ngarannya. Kenapa kada kawa? Ada tahu jumlah hitungannya? Berarti napa? Jahlun. Iya, kada mau ngaku bungul. Akibat begaler nih pang, mana yang ngalih banget kami begaler ini, begaler tamat sekolah ano, padahal kan ada titanya cuma sambatannya tamat sekolah ano, lalu sopan wah tamat dia sopan dia sekolah seorang tamat di Jawa aja dari, apalagi nang begaler profesor doktor ini, iktiraf bil jahli asyaddu ala nafsi, ngaku bodoh lawan diri itu sulit. Makanya tadi pun hendak pintar salah jangan bapadah bungul aja, bapadah kada tahu aja. Walillahi durrul qail. Bagi Allah Ta'ala durrul qail. Permatanya orang yang berkata, wajaa hadisuhu jannatul alimil fata maqa junnah Junnatul alimil fata
Maqalatu la adri iza jaa sailuhu. Jaa hadisun, datang hadis. Junnatul alimil fata, binting orang alim seorang pemuda. Maqalatul la adri, ucapan la adri itu ja kadang-kadang kada bilang ulun ngeri tahu biris salah kadang-kadang ngalih iza jaa sailuhu, apabila datang orang yang bertanya. Fa in wa akhtaaha wa ahra lisanahu bi kulli fatawihi usibat muqailuhu. Jikalau inya salah dan menjaga lidahnya dengan setiap fatwanya, usibat, maka diberi pahala. Napa tuh? Maqailuhu, maqailnya. Punya salah, lalu inya jaga lidah, setiap fatwanya bertahannya. Lalu kalau memang tersalah juga tetap kena ada usibat maqailuhu. Habis. Kemudian wa yakunu bi yaqsudu bil ulumi wa judihi li sa'adatil uqbal azimatina ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.